Students, today we are going to study about the last part of the poem 2.6 named as Money, written by William H. Davis. What we have seen up to now? We have seen in the last period Marathi summary. Also, we have seen line by line meaning of the poem. Also, we have seen the poetic devices. We call it figures of speech in the last period. Also, we have seen the rhyming words and rhyme scheme of the poem. There are 5 figures of speech included in the poem, minimum 5: inversion, simile, repetition, onomatopoeia, and antithesis. And lastly, we have seen the rhyme scheme of the poem. First 4 stanzas rhyme scheme is AB, CB, and fifth stanza rhyme scheme is AB, AB. So this rhyme scheme is irregular rhyme scheme. Today we are going to study about the last part of the poem, that is appreciation of the poem or summary of the poem. Dear friends, what how questions are asked you in the exam? 4 marks question for question answers, factual question, then inference question, personal response question, and creativity questions. And also one more type of question is asked to you in the exam, that is appreciation. Which points are considered in the appreciation? The poem, name of the poem, name of the poet, poet's literary history. Points, remember: name of the poem, poet, and poet's literary history. That is background of the poet. That is given in on the beginning of the each poem. Then theme of the poem. Then poetic devices, language style, special features of the poem, and value or moral message of the poem. And lastly, your opinion about the poem. So these 8 points have 4 marks, half marks to each. Okay. So today we are going to study about the last part, appreciation of the poem. Dear friends, how questions are asked you in the exam? The questions are asked you in the exam like this. This is a question asked you in the exam. Write an appreciation of the poem considering the following points. तर कशाविषयी पोएम आहे ही? आता मी तुम्हाला डिटेल सगळं मराठीत पुन्हा थीम सांगतो आणि मग हे पॉईंट्स सगळे तुम्ही शॉर्टमध्ये मी सांगतो या पद्धतीनं लक्षात ठेवायचे. म्हणजे 4 पैकी 4 मार्क्स मिळतील. हाफ मार्क्स टू ईच अँड हाफ मार्क्स टू ईच पॉईंट. 8 into half, 4 marks. Okay. So what is about the poem? Poem is about money that you are looking on the screen. Dear friends, appreciation. Before going to start our appreciation, see the summary of the poem once more, or central idea of the poem. The poem is about, मराठीत बघा अगोदर, पोएम ही कशाविषयी आहे कविता? तर पैसे. मग पैसे कोणापाशी राहतो, कोणापाशी येतो, कोणाकडे जातो, आणि असला तरी तो कोणाकडे टिकतो, आणि या पैशामुळं आपल्या जवळची कोण असतात, पैसा असेल तेव्हा आपल्याजवळ कोण येतं, आणि पैसा नसेल तेव्हा आपल्या जवळ कोण येतं, ह्या गोष्टीचा ह्या कवितेत उल्लेख केलेला आहे. तर कवी जे आहेत या कवितेचे, ते कवी काय म्हणतात, तर या कवितेतून त्यांना एकच सांगायचं आहे की डेव्हिस म्हणतात की जेव्हा माझ्याकडे खूप पैसा होता तेव्हा सुख नव्हतं, समाधान किंवा हॅपीनेस नव्हता, पैसा खूप होता तेव्हा. आणि जे लोक त्यांचे मित्र असल्याचे भासवत होते सुरुवातीला,
त्यांच्यापासून लेखकाला पैसा लपवून ठेवावा लागत होता. का? मित्र अगदी पहाटे पहाटे लेखकाकडे कवीकडे पैसे आहेत म्हणून पहाटे पहाटे दरवाजा ठोठवायला यायचे, ओनली फॉर द सेक ऑफ सेल्फिशनेस. आणि मग कवी म्हणतोय की त्यावेळेला माझ्या हातात इतका पैसा होता, अनेक मित्र येत होते, पण ते स्वार्थी होते, पैशापुरते होते, त्यातला खरा मित्र एक पण नव्हता. एक उदाहरण देतोय तो स्वतःलाच, की एखाद्या लहान मुलाच्या हातात तुतारी देतात ना, स्वतःचं जीवन लहान मुलाशी कम्पेअर करतोय, की पण ती तुतारी केव्हा दिली त्याला, की एखादं तिथं मृत पावलेला व्यक्ती आहे शेजारीच, त्यावेळेला त्याच्या हातात तुतारी देऊन काय फायदा होईल का? तुतारी म्हणजे वाजवण्याचं साहित्य. मग शेजारी कोणतरी मेला आणि तुतारी वाजवा येईल का? अगदी कवी म्हणतोय तसं झालंय, की पैसा भरपूर आहे पण सुख नाही, हॅपीनेस नाही. मित्र भरपूर आहेत पण खरा मित्र एक बी नाही. आणि मग त्यातून कवीला त्यातनं एकच सुचवायचं आहे, की फसवणूक जे जे आहे त्यांची, म्हणजे मृत्यू झाल्यामुळे ती तुतारी त्याला वाजवता येत नाही, आणि मग आपले मित्र म्हणवणाऱ्या लोकांकडून फसवणूक होण्याची त्यांना खूप भीती वाटते, की जे जवळचे आहेत पण पैशासाठी येतात, की जे तुम्ही स्क्रीनवर बघता आहात. तेव्हा जीवनाचा खरा अर्थ समजून घेण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत या कवितेत कवी. ज्यांच्याकडे जास्त पैसा नाही ते लोक मनाने खूप निश्चिंत, सुखी आणि कौटुंबिक आनंदी जीवन जगत असल्याचं आढळून आलं कवीला. गरीब लोक सहज मोकळेपणाने हसताना दिसत आहेत. त्यांच्या बायका पोरं गरिबांच्या सहज आपल्या बारीक सारीक कामं करतात, गरजेपुरता पैसा आहे, आणि मग निखळ मनानं त्यांना टेन्शन नाही पैसा कसा जपावा, चोरी होईल वगैरे. मनानं ते गरीब लोक आणि गरीब लोकांच्या घरातल्या बायका भांडी घासत, घरी मोठी कामं करत, गाणी गुणगुणताना दिसत आहेत, म्हणजे आनंदी आहेत. मात्र हे गरीब लोक सहज मोकळेपणाने हसताना दिसतात, तर श्रीमंत लोक ती चिंता करताना दिसतात. त्यामुळे कवी काय म्हणतात, गरिबांनी श्रीमंत होण्यापेक्षा श्रीमंतांनीच गरिबीचा अनुभव घ्यावा. म्हणजे गरीब आहेत त्यांच्याकडून आनंद कसा मिळतो, तर श्रीमंतांनीच गरिबीचा अनुभव घ्यावा. म्हणजे कवीला वाटता येते की गरिबीतच खरा आनंद आहे, पैशाच आनंद नाही. खरं आहे ते. कवी पुन्हा म्हणतात काय, श्रीमंत असताना त्यांचे मित्र असल्याचा दावा करणारे अनेक लोक वास्तविक ते खोटे मित्र होते. जेव्हा कवीकडे भरपूर पैसा होता आणि कवीचे ते खरे मित्र आहेत असे भासवत होते, ॲक्च्युली ते खरे मित्र नव्हते, तर पैशासाठी येत होते. आणि आता त्यांच्याकडे पैसा नाही पण मोजकेच असे काही मित्र आहेत, पण ते खरे मित्र आहेत असं कवी म्हणतात. म्हणजे आपल्याकडे पैसा असताना जे लोक येतात ते खरे मित्र असतातच असं अजिबात नाही. तर या कवितेतून काय म्हणायचं काय नाही ते सांगितलं, की या कवितेचा मॉरल मेसेज जो आहे, संदेश जो आहे, तो काय संदेश आहे? शॉर्टमध्ये असा संदेश आहे की पोएम हेल्प्स अस टू लुक ॲट मनी, पैशाकडे कसं बघायचं, अँड हाऊ इट इज कनेक्टेड टू ट्रू हॅपीनेस अँड फॉल्स फ्रेंड्स. पैसा हा कसा ट्रू हॅपीनेस, आनंदाशी कसा कनेक्ट आहे, जोडला गेलेला आहे, आणि पैसा हाच फॉल्स फ्रेंडशी कसा जोडलेला आहे, याविषयी ही कविता मॉरल मेसेज सांगते. तर आता आपण या कवितेतून अगदी डिटेल्समध्ये बघितलेलं आहे. आता बघूया आपण या कवितेच्याबद्दल थीम. क्वेश्चन कसा येतो, तर राईट अँड ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम कन्सिडरिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स. आता पॉईंट्स कुठले असतात? अबाउट द पोएम, पोएट, टायटल. तुम्ही मोठ्या अक्षरात असं सुंदर अक्षरात टायटल लिहायचं कवितेचं, काय, मनी, कॅपिटलमध्ये मनी, खाली रिटन बाय विल्यम एच डेव्हिस, आणि मग लगेचच काय सांगायचं खाली, पोएट्स हिस्ट्री. तर विल्यम एच डेव्हिस यांच्याबद्दल त्यांची हिस्ट्री सांगायची, म्हणजे लिटररी हिस्ट्री किंवा पोएटिक हिस्ट्री म्हणू आपण. तर विल्यम एच डेव्हिस इज अबाउट, सुरुवातीलाच दिलं असतं बघा, द इम्पॉर्टन्स वी गिव्ह द पजेसिंग मनी. पैशाला व्हॅल्यू किती द्यायचं हे त्यांनी आपण ठरवायचं हे सांगितलंय. पोएट ट्रॅम्पर्ड अराउंड द UK अँड USA, एक्सपिरियन्स द लाईफ इन सिम्पलेस्ट फॉर्म. साधं जीवन जगणारे होते. तुम्हाला हे सगळे वाक्य नाही येऊ द्या. सिम्पल लाईफ लिव्हिंग, आपलं गांधीजीचं जसं तो होतो ना, साधी राहणी उच्च विचारसरणी, तसं सिम्पल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग असं त्यांचं जीवन होतं. देन ही सेटल्ड इन UK अँड राईट किंवा रोट पोएट्री.
Present poem tells us about money, how it or how money is connected to true happiness and false friends. आता हे झाले पहिले 3-4 पॉइंट. आता नेक्स्ट थीम ऑफ द पोएम. काय आता थीम ऑफ द पोएम? सरळ आपल्याला जशी वाटते तसं सांगा, जी तुम्ही ऐकली आता स्टोरी ती. द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट पोएट विल्यम एच डेव्हिस टेल्स अबाउट value of money, how money is connected to our true happiness, and how money is connected to false friends and true friends. It is about the poem. William H. Davis, writer, his our poet. Then he actually poor simple life of wanderer actually experienced the difference in the life of rich man and a poor man. Present poem tells us about the difference between rich man's life and poor man's life. Rich men have no happiness and no true friends. On the other hand, poor men have a real happiness and few friends but real friends. This is the theme of the poem. Also, the effect of money on the behavior of people. पैशाचा माणसावर असला की कसा परिणाम होतोय, नसलाय कसा होतो. फॉल्स फ्रेंड्स आर प्लेंटी वेन अ मॅन हॅज अ मनी. आपल्याकडे भरपूर पैसा असला की फॉल्स फ्रेंड, खोटे मित्र भरपूर जमा होतात. द पोएट कम्पेअर्स हिमसेल्फ टू चाइल्ड विथ अ ट्रम्पेट. ही इज नॉट अलाउड टू ब्लो इट फॉर देअर हॅज बीन अ डेथ. एक ट्रम्पेट आहे, तुतारे आताच मी म्हणलं वाजवण्यासाठी, पण काय करतात हा लहान मुलाशी तुलना केली स्वतःची, पण काय फायदा त्याचा तुलना करून, किंवा तुतारे असून तरी शेजारी मृत्यू झाल्यानं वाजवता येत नाही. असं पैसा असून त्याचा उपभोग घेता येत नाही, असं कळलं तर तिथं कम्पेअर करायचंय. ही युजेस. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे पोएटिक डिव्हायसेस. मी सगळे तुम्हाला पोएटिक या कवितेत सांगण्यापेक्षा तुम्ही एका खाली एक द्यायचं, उत्तर छान होतं, मोठं होतं. इनव्हर्जन, फिगर ऑफ स्पीच. पोएटिक डिव्हायसेस म्हणजेच फिगर ऑफ स्पीच. नंबर 1ला द्या इनव्हर्जन. इनव्हर्जन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेंटेन्स पॅटर्न इज नॉट करेक्ट. मग करेक्ट सेंटेन्स पॅटर्न अरेंज द सेंटेन्स अकॉर्डिंग टू SVO ऑर्डर. मग इनव्हर्जनची मी उदाहरणं दिली आहेत, ते टाकायची पुढं आणि तो पूर्ण करा. त्यानंतर खाली 2 नंबर आकडा टाका सिमिली. सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, हे सांगायची गरज नाही पण तुम्हाला सांगतोय मी, कम्पॅरिझन इज देअर. आणि मग सिमिली टाका, एक्झाम्पल्स द्या तिथं. त्यानंतर ओनोमॅटापोया, साऊंड इज एक्सप्रेस वर्ड, दोन्हीचं अनुकरण शब्दात. एक्झाम्पल टाका, हॅमिंग द बीज, वाईव्स लाईक अ हॅमिंग बीज, ते उदाहरण टाका. त्यानंतर अँटिथेसिस. अँटिथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपोजिट ऑफ, or antithesis is a figure of speech in which two opposite words are used for greater emphasis of the poem. तर अँटिथेसिस टाका आणि त्याचे अपोजिट उदाहरण असणारे एक्झाम्पल्स द्या. पुअर मॅन, रिच मॅन वगैरे असे जे आहेत ना, पुअर अपोजिट वर्ड्स असणाऱ्या लाईन लिहून द्या. आणखी आता पुढं काय द्यायचं, राईम स्कीम. द फर्स्ट 4 स्टांजाज आर राईम. Fourth stanza's rhyme scheme is ABCB, and fifth stanza's rhyme scheme is ABAB. आता काय राहिलं तिथलं, लँग्वेज स्टाईल. म्हणा तिथं आता खाली पॉईंट नंबर नेक्स्ट काय असेल 7, 5वा, 6वा तुमचे होते, चांगले पॉईंट होतात असे. लँग्वेज स्टाईल सरळ म्हणायचं, कुठली बी असू द्या. पोएम इज सो सिम्पल, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू डे टू डे लाईफ, simple sentence, simple meaning, related to our routine life, related to rich poor person and poor person, and happiness, unhappiness, true friends, false friends. ओके, स्टाईल. आता पुढचा पॉईंट काय, स्पेशल फीचर टोन टाईप म्हणलंय. स्पेशल फीचर काय वैशिष्ट्याचं, द स्पेशल फीचर इज अबाउट मनी. मनी इज नॉट all in the life. Money is the only way of currency. Money is the only way of exchange. Money is the only way of purchasing things. But through money, we can't buy father, mother, brother, sister and their love. So, money is not everything.
That is the feature of the poem. Moral message or value. Moral message, what is about the, if we have lot of money, we have false friends, and if we have not or low money, we have few friends, but these are the real friends, not false friends. That is the moral message. So last point, your opinion about the poem. What is your opinion about the poem? Hmm? Poem is so simple. Its language style is so simple. Many figures of speech are used in it, which increase the beauty of the poem. The poem is related to money, and money is related to our pocket or home or day-to-day things in the market. So its style is so simple, and poet has given us a moral message. If rich person have a lot of money, but these money are useless because uh, they can't get sleep due to the care of money, due to the robbery, due to the thieves. They have no sleep, and if anyone have no sleep, then anyone is not, or rich person is not happy or content, because they have care about to maintain the money. On the other hand, the poem is about the if the poet or poor person have no money, but he have a good sleep, well happiness, because they are free from any tension of the money. So lastly, poem have five stanzas, hmm? and first four stanzas rhyme scheme is ABCB, and fifth stanzas rhyme scheme is ABAB. Repetition of word money stresses the way man gives money. Repetition of money, the man or human being gives lot of value to money is there. That is the value of money. Too much importance when it actually takes away from happiness. The message is that money does not bring happiness. The poet are cheerful, while the rich are worried. Poor persons are cheerful, and rich persons are in tension or in worried. The poem is very useful to remind us the value of money. It is necessity. It is not the only things to chase. Money is needful, but money is for us. We are not for money. Money is for us. पैसा आपल्यासाठी आहे, पण वी आर नॉट फॉर मनी. पैशासाठी आपण नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तर थांबूया. कविता संपलेली आहे. मिनिंग अगदी डिटेल्समध्ये मी कविता कंप्लीट केलेली आहे. तुम्हाला कुठलंही अडथळा येणार नाही. पण कविता फक्त मार्कापुरतं लक्षात न ठेवता, पैसा हा तुम्ही आम्ही जिंदगीभर मिळवणार आहोत, पण हा पैसा मिळवायचाच आहे, दैनंदिन गरजा भागवायच्याच आहेत, कारण आपल्या जगाचं ते करन्सी आहे, देशाची करन्सी आहे, म्हणून पैसा मिळवायचाच. पण पैसा मिळवताना झोप आपली हरवेल इथपर्यंत पैशाला व्हॅल्यू देऊ नका. पैशानं आपल्या मदर फादरला विसरू नका. तुमच्याकडे कितीही पैसा आला तरी मदर फादर ब्रदर सिस्टर त्याचं लव विसरू नका. का? पैशानं हे काय सगळं खरेदी करता येत नाही, आलेलं नाही, येणार नाही. थँक्यू.